So far as Tamil Nadu is concerned, the BJP is contesting as an NDA partner, and we will be contesting in 20 assembly constituencies. And these 20 assembly constituencies, they are spread over all the regions of Tamil Nadu. Our very dynamic State President, Dr. L. Murugan, he will be contesting from Dharapuram, the SC constituency. Our senior leader and ex-National Secretary, H. Raja, will contest from Karaikudi. Yes. Senior leader, Mr. M.R. Gandhi, will contest from Nagarkol. That is in Kanyakumari Lok Sabha constituency. An IPS officer, Sri K. Annamalai, will be contesting from Arva Kurchi. He will be contesting from there. And BJP National Mahila Morcha President, a very dynamic leader, Srimati Banathi Srinivasan, she will be contesting from Coimbatore South. Yes, very famous actress, you all know, Srimati Khushbu Sundar will contest from Thousand Lights. Chennai, in Chennai. And we are confident that we are going to form, the NDA is going to form the government with a full majority in Tamil Nadu. And on my right, on my left side, M.S. Home, who is also election in charge for the Tamil Nadu, he will say few words. Friends, Anna DMK is contesting 178 seats. PMK is contesting 23 seats. BJP 20. Former Union Minister G.K. Vasan, son of Congress Party Senior Leader Mupanar. TMC, they are contesting 6 seats. The symbol of 2 leaves, Anna DMK. Remaining 7 seats, Anna DMK and NDA, we are giving to smaller parties. That also they contest on 2 leaves symbol. There is a lot of change compared to the 2019 Parliament elections in Tamil Nadu. There is a wave in favor of DMK at that time. After 2 years, today there is a Tamil Nadu situation, total different in these elections. Narendra Modi ji, under leadership of in Tamil Nadu, last 2 years in COVID also, we did a lot of developmental activity. Tamil Nadu Chief Minister, Honorable Panneer Selvam ji also, he established his name as a good Chief Minister, as a good administrator, and he given a stable government, good governments, particularly law and order, in agriculture sector, in the industrial sector. There is a lot of development last 5 years, and particularly national highways, government achieved and delivered good governments, and also COVID pandemic situation,
Tamil Nadu government good, and they got the all angles. They did a good government. They controlled COVID pandemic. In this situation, people are afraiding DMK. People will not forget this is a family rule, dynasty politics, DMK, rowdyism, gundaism. In these elections, they are entering third generation family politics in Tamil Nadu. Third generation. Everybody knows DMK dictatorship politics, and one family party, only family CM, only family rule. Tamil Nadu people are not ready to accept this situation. That's why Bharatiya Janata Party and NDA, definitely we are going to form once again in Tamil Nadu. Thank you. Now, एक minute. Question will take later. Now the Kerala. In Kerala, the Bharatiya Janata Party, we have a alliance with 4 parties. Number 1, BDJS. The second party is AIDMK. The third is JRS led by Janna and Kamraj Congress, that is 4th party. Kamraj Congress with the BJP symbol. We have alliance with all 4 parties, and we are going. BJP will be contesting in 115 seats alone. BJP will be contesting in 115 seats, and rest of the seat out of 140 left out to be 25 seats around, that will be left to the 4 parties. Many senior leaders are contesting from BJP symbol in the Kerala. A large number of senior leaders, they are joining from LDF and UDF to the Bharatiya Janata Party. Because there is huge corruption in the government, you all know the kind of corruption has reached at the level in the office of the Chief Minister, you all aware of. Lot of celebrities and professionals in Kerala, they have also joined the Bharatiya Janata Party. And they are continuously joining the Bharatiya Janata Party. Our state president, Sri K. Surendran will be contesting from 2 assembly constituencies. One, Manjeswaram in Kasaragod district, and second is Konni, that is in Pathamthitta. Yes. So he is contesting from 2 constituencies, one Manjeswaram and second is Konni, our K. Surendran. Metroman, whose name is Metroman, whose name is well known to every Indian, Dr. E. Sridharan, will be contesting from Palghat. Palakkad. In Malayalam, it is called Palakkad. Yes, you can say Palakkad also. From there. And by joining him, there is a big boost in the BJP Karyakarta and public there. Former State President Sri Kummanam Rajasekaran, he will be contesting from Nemon constituency. And senior leader of the Bharatiya Janata Party, P.K. Krishnadas, he will be contesting from Katakada. C.K. Padmanabhan will be contesting from Dharmadam constituency. Rajya Sabha MP
and famous person, Mr. Suresh Gopi. Suresh Gopi will contest from Thrissur. And Sri Alphonse, Alphonse Kannatharam will contest from Kanjirapalli. He will contest from there. Yes. Or Suresh Gopi will contest from Thrissur. And a very well-known academician, retired Vice Chancellor, Dr. Abdul Salam. Dr. Abdul Salam, he is also contesting from Tirur. TIRUR. Now, one seat is there, Manawadi. That is a ST reserve seat. First tribal engineer, Manikuttam, he will be contesting from there. सीट का नाम है, सीट का मानववाड़ी. ओके. और श्री कृष्ण कुमार will contest from Thiruvananthapuram Central, and former DGP Dr. Jacob Thomas IPS will be contesting from Iranjal Kuda. Okay, so now with these number of the celebrities, the retired Vice Chancellor, IPS officers, and over and above the Metro Man, all big personalities, they have joined the Bharatiya Janata Party and they are contesting from BJP symbol under the leadership of the most popular person, Mr. Narendra Modi ji. And we hope and we are confident that we are going to get very good number of seats to form the government there. जहां तक असम का प्रश्न है, असम का आपको हमने पहले और दूसरे फेज की लिस्ट जारी कर दी है. और जैसा आप जानते हैं कि एजीपी और यूपीपीएल दोनों ही हमारे गठबंधन के पार्टनर हैं, एनडीए के पार्टनर हैं. और भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के 92 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों पे जो चुनाव हमारे सहयोगी दल लड़ेंगे. हम लोग आज जो तीसरे फेज है उसके 17 नाम की घोषणा कर रहे हैं, 17 नेम्स की. और इसके साथ ही सभी के सभी सीटों की घोषणा असम में भारतीय जनता पार्टी की पूरी हो जाएगी. मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि पहले और दूसरे फेज की जब कैंडिडेट्स की नाम भारतीय जनता पार्टी का अनाउंसमेंट हुआ है, पूरे असम में कार्यकर्ताओं में भी जनता में गजब का उत्साह है, काफी उत्साह है. और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि असम में पहले से भी यदि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन जीतने वाला है. 2-3 नाम आपके बता देता हूं कि जैसे बरखेड़ी से
नारायण डेका। धर्मपुर से लड़ेंगे चंद्रमोहन पटवारी, जो वहां पे मंत्री हैं, पहले भी यहीं से लड़ते थे चंद्रमोहन पटवारी जी, वहां सीनियर नेता भी है और मंत्री भी हैं। उसी के साथ हाजो से सुमन हरप्रिया, पहले भी सांसद थी, पहले विधायक थी, उनकी माताजी सांसद थी और केंद्र में मंत्री थी, उनकी लड़की है और अब यहां से चुनाव लड़ेंगी। और गुवाहाटी ईस्ट से पहले भी सिद्धार्थ भट्टाचार्य जी चुनाव लड़ते थे और मंत्री भी हैं, वो यहां से चुनाव लड़ेंगे। दिसपुर वहां से अभी के विधायक और प्रोमिनेंट लीडर अतुल वोरा जी चुनाव लड़ेंगे। ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ലിസ്റ്റ് ഡൽഹിയിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അരുൺ സിംഗ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. 115 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ടിക്കറ്റിൽ കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഇക്കുറി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വളരെയേറെ പ്രമുഖർ വ്യത്യസ്ത വിഭിന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച, വ്യക്തിമുദ്ര തെളിയിച്ച, പതിച്ച ഒട്ടേറെ മഹാത്മാക്കൾ, പ്രമുഖർ, പ്രധാനികൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സവിശേഷ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന പ്രത്യേകത. കേരളത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. LDFനും UDFനും എതിരായിട്ടുള്ള വലിയൊരു ജനവികാരം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ തിളച്ചു മറിയുകയാണ്. BJPക്ക് NDക്ക് അനുകൂലമായി വലിയൊരു കാറ്റ്, പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ശക്തമായ കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ്. തീർച്ചയായും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ വിജയം നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് NDAക്ക് വിജയ വൈജയന്തി പാറിപ്പറപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അങ്ങേയറ്റത്തെ ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ NDAക്കുള്ളത്. സ്ഥാനാർത്ഥി ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ആർക്കും മനസ്സിലാകും, സമൂഹത്തിൻ്റെ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട പരിച്ഛേദം പ്രമുഖരായിട്ടുള്ളവർ, പൊതുരംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചവർ എല്ലാം തന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ളവരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യ സ്വഭാവം ഈ 115 സ്ഥാനാർത്ഥികളിലൂടെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു. നേമത്ത് മത്സരിക്കുന്ന ഒരു NDAയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് അങ്ങേയറ്റത്തെ ആത്മവിശ്വാസമാണുള്ളത്. എന്നും നേമ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെല്ലാം അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ NDAയിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചത് ഞാൻ നന്ദിയോടുകൂടി ഓർമ്മിക്കുന്നു. ഇക്കുറിയും ജനങ്ങൾ BJPയെ, താമരയെ കൈവിടില്ല എന്നെനിക്ക് അങ്ങേയറ്റത്ത് ഉറപ്പുണ്ട്. എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഞാൻ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന NDA ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളോട് കാട്ടുന്ന പ്രതിബദ്ധതയും സ്നേഹവും കടപ്പാടും എല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാർ വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ അതിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ അത്രയും നേമ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാർ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസം ഞാൻ നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു. LDFൻ്റെയും UDFൻ്റെയും ശക്തമായ പ്രചരണങ്ങൾക്കിടയിലും കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് 2016 മുതലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഈ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങൾ കാണിച്ച നിശ്ചയദാർഢ്യവും സമർപ്പണ ഭാവവും, നേരിനോടും നീതിയോടും സത്യത്തോടും ധർമ്മത്തോടും അവർ കാണിച്ച പ്രതിബദ്ധതയും എല്ലാം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്, ഈ നേമത്ത് ഇനിയും താമര വിരിയുക തന്നെ ചെയ്യും. എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രചരണങ്ങൾ എന്തുമാകട്ടെ, അവർക്കൊരു പക്ഷേ പലതും പറയാനുണ്ടാവാം. അവരൊക്കെ പരാജയത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാണ്. അവരെന്തെല്ലാം പ്രചണ്ഡമായ പ്രചരണങ്ങൾ അടിച്ചുവിട്ടാലും അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്ത് ഇന്ന് NDAക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു.
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള ബിജെപിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. 115 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഇത്തവണ ബിജെപി മത്സരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ മികച്ച ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയാണ് ബിജെപി ഇന്ന് ദില്ലിയിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരനെ പോലുള്ള കേരളം മുഴുവൻ ആദരിക്കുന്ന, ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന മലയാളത്തിന്റെ അഭിമാനം മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരനെ പോലുള്ള പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെ അണിനിരത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. സിനിമാ താരം സുരേഷ് ഗോപി, ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ബിജെപി നേതാക്കളും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വളരെയധികം കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പട്ടികയാണ് ഞങ്ങളുടേത് ഇന്നിപ്പോൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. പല ജനറൽ സീറ്റുകളിലും പട്ടികവർഗ പട്ടികജാതി സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഞങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വനിതകളുടെ എണ്ണം, സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ വളരെയധികം സ്ത്രീകളെ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം ഇത്തവണത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ ഞങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 8 ക്രിസ്ത്യൻ സ്ഥാനാർത്ഥികളും 2 മുസ്ലിം സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കേരള സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പരിച്ഛേദം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിലൂടെ ഇത്തവണ ജനങ്ങളെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യമായിട്ടുള്ള ശ്രമം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇത്തരം ആളുകളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക ഞങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. വലിയ വിജയപ്രതീക്ഷയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. ഈ മഞ്ചേശ്വരത്തും കോന്നിയിലും സുരേന്ദ്രയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ്. അപ്പൊ അത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടാണ് ഈ 2 മണ്ഡലത്തിലും? അല്ല, ആത്മവിശ്വാസ കുറവുകൊണ്ടല്ല. കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ 89 വോട്ടുകൾക്ക് മാത്രം പരാജയപ്പെട്ട ഒരു മണ്ഡലമാണ് മഞ്ചേശ്വരം. അവിടെ കഴിഞ്ഞ തവണ കള്ളവോട്ടിലൂടെയും ചതിയിലൂടെയുമാണ് ഈ മണ്ഡലം CPMന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി UDF പിടിച്ചെടുത്തത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ എനിക്ക് ഞങ്ങളെ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ മണ്ഡലം തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കോന്നിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു മണ്ഡലമാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച്. പ്രത്യേകിച്ച് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ വളരെയധികം വൈകാരികമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കോന്നി. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ 2 മണ്ഡലങ്ങളിലും മത്സരിക്കാൻ പാർട്ടി പറഞ്ഞത് വർദ്ധിച്ച ആത്മവിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലാതെ ആത്മവിശ്വാസ കുറവുള്ളത് കൊണ്ട്. രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് 2 മണ്ഡലങ്ങളിൽ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രാജിവെക്കുന്നൊരു ചോദ്യം BJP തന്നെ ഉയർത്തിയിരുന്നു. സുരേന്ദ്രനാണെങ്കിൽ 2 മണ്ഡലങ്ങളിലും വലിയ പോരാട്ടം നടത്തിയ ആളാണ്, വിജയത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തെത്തിയ ആളാണ്. വിജയിക്കാൻ സാധ്യത ഒരുപാടുള്ള ഈ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഏതിനെയായിരിക്കും വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൈവിടുക? അല്ല, 2 മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പുതിയ കാര്യമല്ല. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും ഒരു പുതിയ കാര്യമല്ല. പണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള പല നേതാക്കളും 2 മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ തലത്തിലും ആളുകൾ 2 മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. 2 മണ്ഡലങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിലും അതിനെ ഒരു തെറ്റായി കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. ജനങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങളെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുന്നത്. അല്ല, അത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ 2 മണ്ഡലങ്ങളിലെയും പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ച്, ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് എന്നിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മഞ്ചേശ്വരത്തായാലും കോന്നിയായാലും എനിക്ക് ഒരേപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട മണ്ഡലങ്ങൾ. മഞ്ചേശ്വരത്ത് പ്രചരണത്തിന് മുഴുവൻ സമയവും നിൽക്കാൻ ഇപ്പൊ 2 മണ്ഡലത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങുമോ? അല്ല, അത് പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച പോലെ അല്ലല്ലോ. കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ മത്സരിക്കുമ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ മറ്റൊരു ചുമതലയായിരുന്നു. പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലായിടത്തും ക്യാമ്പയിൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. 2 മണ്ഡലത്തിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർ അത് ഏറ്റെടുത്ത് 2 മണ്ഡലങ്ങളിലെയും പ്രവർത്തകരെ അവർക്കറിയാം ഒരു പാർട്ടിയെ നയിക്കുന്ന ഒരാളുടെ സമയത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് അവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഒരു വെല്ലുവിളിയാവില്ല. ഞങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരുള്ളൂ. അല്ല, ശബരിമല ഞാൻ അവിടെ മത്സരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രധാന വിഷയം തന്നെയാണ്. ശബരിമലയിൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിഷമമുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. പിണറായി വിജയനും ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും ചേർന്നാണ് ശബരിമലയിൽ യുവതി പ്രവേശം സാധ്യമാക്കിയത്, അവിശ്വാസികളെ കൊണ്ടുവന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നം കൂടുതൽ സജീവമായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ്. ബിജെപിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത്തവണ 115 സീറ്റുകളിലാണ് ബിജെപി കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇത്തവണ 2 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. മഞ്ചേശ്വരത്തും ഒപ്പം തന്നെ പാലക്കാട് കോന്നിയിലുമാണ് ഇത്തവണ, പത്തനംതിട്ട കോന്നിയിലുമാണ് ഇത്തവണ കെ സുരേന്ദ്രൻ മത്സരിക്കുക. ഒപ്പം തന്നെ മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരൻ പാലക്കാടും കുമ്മനം രാജശേഖരൻ നേമത്തും മത്സരിക്കും.
നേമം സീറ്റ് സംബന്ധിച്ച് വലിയ രീതിയിലുള്ള തർക്കങ്ങളൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ നേമത്ത് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ തന്നെ വീണ്ടും മത്സരിക്കും എന്നുള്ള അറിയിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ പി.കെ. കൃഷ്ണദാസ് കാട്ടാക്കടയിലും സി.കെ. പത്മനാഭൻ ധർമ്മടത്തും മത്സരിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മണ്ഡലം കൂടിയാണ് ധർമ്മടം. ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ മത്സരിക്കുന്നത് സി.കെ. പത്മനാഭനാണ്. ഒപ്പം തന്നെ രാജ്യസഭാ എം പി സുരേഷ് ഗോപി തൃശൂരിലാണ് ഇത്തവണ മത്സരിക്കുക. ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ സലാം തൃശൂരിലും ഒപ്പം തന്നെ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലും മത്സരിക്കും. കൃഷ്ണകുമാർ സിനിമാ താരം കൃഷ്ണകുമാർ ഇത്തവണ മത്സരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിലാണ് ഇത്തവണ സിനിമാ താരം കൃഷ്ണകുമാർ മത്സരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ സുരേഷ് ഗോപി തൃശൂരിലും രണ്ട് സിനിമാ താരങ്ങളാണ് ഇത്തവണ പ്രമുഖരായി മത്സര രംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. സുരേഷ് ഗോപി തൃശൂരിലും ഒപ്പം തന്നെ കൃഷ്ണകുമാർ തിരുവനന്തപുരത്തും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആകും.